دیکھیں نا، میں بالکل ایک سیدھی سی بات رکھنا چاہتا ہوں. سیاست میں چھپی لکی چھپی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. جو بھی چیز ہو اس کو صحیح طریقے سے سامنے لے کے آنا چاہیے. جو غلط ہے اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. اگر صحیح ہے تو پھر اس کی مدد کرنی چاہیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر کے گورنر ہاؤس سے اور جو کچھ 2-3 بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب سینٹ کی ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی تو آپ نے پارلیمانی بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ بنانا چاہیے تھا نا. ہر وقت ہر پارٹی میں معافی چاہتا ہوں، پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے. آپ نے پارلیمانی بورڈ نہیں بنایا. سندھ سے آپ نے اپلیکیشنز نہیں لی انٹیریئر سے. آپ نے ادھر بیٹھ کے اور 2-3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو نور نظر تھے، آپ نے نامینیشن بھی بھروا دیے، پروپوزر سیکنڈر بھی ان کے حوالے کر دیے. ہم سے نہ مشورہ کیا اور ہم سے نہ بات کی گئی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے. میری قربانیاں یہ ہے کہ میں 14 سال مسلسل پیپلز پارٹی سے جدوجہد کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو ہوا اس کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے ہم نظریاتی طور پہ ان سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے دادو میں 2,96,000 ووٹ لیے سب نے. کریم صاحب بیٹھا ہے 71,000، 1,04,000. عاشق بیٹھا ہوا ہے 31,000. بند علی تھا اس وقت، اب تو اپنا ہمارے ساتھ رئیس امداد ہے. اس نے صداقت صاحب 600 ووٹوں سے اس کو ہرایا گیا. اور ہم نے 5 جلسے کرائے. قربانیوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو دادو میں سب سے بڑا جلسہ تحریک انصاف کا تھا، جس میں عمران خان کی انٹری ہوئی. اس کے بعد اکبر خان میرے دوست ہیں، میرے ساتھ عوامی اتحاد میں ہیں، ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. کندکوٹ کشمور میں بہت بڑا جلسہ ہوا. اس کے بعد شہداد کوٹ کمبر میں کون سے آپ کے ایم پی ایم این اے تھے وہاں؟ کس نے کروایا تھا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کے لیے قربانیاں نہیں تھیں. اس کے بعد 7 کا جلسہ کس نے کروایا؟ لوگ کون لے کے گیا تھا؟ پوچھیں ان سے سب سے، کون آئے تھے یہاں؟ ٹنڈو محمد خان میں ہم نے ذوالفقار شاہ نے دوستوں نے مل کے ایک جلسہ کروایا. ذوالفقار شاہ کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور حیدرآباد میں ہم دن رات محنت کرتے رہے، اس کو جلسے کو کامیاب کیا. ہمیں یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندر سے ہمیں کیا ریلیف ملا؟ تحریک انصاف نے ہمیں کیا ریلیف دیا؟ انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں. انٹیریئر سندھ کے اندر سب کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. کیا وجہ بھائی؟ کیا قصور کیا ہم نے؟ 15 لاکھ ووٹ ملے ہیں آپ کو انٹیریئر سندھ سے تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب. تو آپ ان کو کیوں سب چیز کراچی؟ اور یہ 3-4 لوگ بیٹھ کے اپنے من پسند لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹیں دیں. اب تو یہ دیکھیں، یہ ابڑو جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں. لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں. 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکا ہے. 6 مہینے پہلے وہ پارٹی میں آیا، اس کو کس بنیاد پہ، کس میرٹ پہ ٹکٹ دی گئی؟ ہم لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں؟ سندھ میں میرے ساتھ کتنا بڑا گروپ ہے، اب تو بڑھ رہا ہے. آپ کی زیادتیوں کی وجہ سے یہ جو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ ڈرائنگ روم کے اندر فیصلے کرتے ہیں. ویسے رات کو تو آپ کو جو جی میں آئے کرو، لیکن ڈرائنگ روم میں سیاسی فیصلے تو نہ کریں، مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے دیکھیں، اب اللہ بخش یونٹ صاحب کو ہم نے کنوینر بنایا ہے. راجہ جکرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز علی شاہ، ذوالفقار علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اکبر بھنگوار صاحب، اور اس کے ساتھ اپنا عرسانی صاحب. کافی لوگ ہیں. خالد راجپر صاحب کا مجھے فون آیا پٹیدن سے، ان کے والد امن خان راجپر منسٹر رہے، ایم پی اے، وہ بھی آ رہے ہیں میٹنگ میں 26 تاریخ کو. تو اس طرح سے کافی لوگ ہیں جو اس زیادتی اور اس ناانصافی کی خاطر ہم سے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پارٹی کے وفادار لوگوں میں سے شامل ہیں. ہم پارٹی کو ایک صحیح ڈائریکشن دینا چاہ رہے ہیں، ہم پارٹی کو ایک صحیح راستہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں مفاد پرست، یہ اپنے مفادات میں نمبر 2 کا کام ہے سب کا. میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں، نمبر 2 کا کام ہے اپنے مفادات. ہمارا نمبر 2 کا کیا کام ہے؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، مرتے ہیں. بابا دادا ہمارے یہاں دفن ہیں.
3 मेंबर थे बॉम्बे काउंसिल के, मेरे दादा तीनों, प्री पार्टीशन डेज, पाकिस्तान से पहले इंडिया में, एक के बाद दूसरा तीसरा। ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, वर्कर हूँ, लेकिन खुदा ने नवाजा है, उन्होंने इज्जत बख्शी है हमें। और मुझे सेनेट के लिए बोल रहे हैं कि लियाकत जतोई को सेनेट की सीट की ज़रूरत थी। बाबा मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा हूँ, MP MNA रहा हूँ। प्रोविंशियल में फाइनेंस, एक्साइज, इरिगेशन के महकमे थे, उधर भी वाटर एंड पावर, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के चीफ मिनिस्टर। मुझे क्या, मैं ये चाह रहा था कि सिंध के अंदर नुमाइंदगी दें। किस किस को आपने टिकट दी है? एक पैराशूट के जरिए आया, एक वो अपना वाडा साहब हैं, मेरा उनसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। MNA भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, फिर सेनेट की टिकट भी। हमारे सिंध के अंदर कोई इस काबिल नहीं था कि उसको सेनेट की टिकट दी जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सिंध के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा मजबूत इरादे वाले हैं, और ज़्यादा फैसले करने के लायक हैं, और उनमें सलाहियत है। हमें इग्नोर किया जाएगा तो हम इस पर एहतियात करेंगे। क्या आप इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पार्टी में रह के पार्टी के अंदर इन मफाद परस्तों की रुखसती कराऊंगा। ये पानीपत की लड़ाई है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं, हम लोगों की आवाज़, दिल की आवाज़ की बात करते हैं। हम पार्टी के अंदर रहते इमरान खान को बताएंगे कि ये लोग आपको नुकसान दे रहे हैं, ये पार्टी के मुफाद में नहीं है, ये पार्टी के ख़िलाफ़ है। हमने उनको ख़त भी लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो ख़त भी लिखा है, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उस ख़त का क्या जवाब हमें मिल रहा है। और उसके बाद हमारी मीटिंग 26 को है, और उसमें हम आइंदा लाए अमल तैयार करेंगे। और पार्टी छोड़ने वाले जो सिलसिले हैं उसमें मैं अभी तक पार्टी के अंदर ही हूँ, वो पार्टी में बैठा हूँ, और पार्टी के अंदर मैं लड़ाई करना चाहता हूँ। और लड़ाई वो है जो इनके फ़ायदे में है, जो अगर समझे, लेकिन ये बाद में जब देर हो जाती है तो फिर कहते हैं कि अब क्या करें। अगर आपकी बात को अहमत नहीं दी गई, आपके एतराज़ात नहीं सुने गए, तो 26 तारीख को क्या लाएअमल होगा? देखें ना, सबसे पहले तो ये है कि हमारे अगर एतराज़ात और हमारे इन बातों की को नहीं सुनाया गया, या कोई ऐसी बात हुई, हमारे ऑप्शंस खुले हैं। देखें ना, सियासत में हमने कोई एग्रीमेंट या अंडरटेकिंग तो नहीं दी है ना। हाँ, न किसी के मज़ारे हैं, खुदा का शुक्र है, घर में दाल रोटी खाते हैं, इज्जत के साथ हैं, इतने लोग हैं, इतने दोस्त हैं हमारी पार्टी में, और सारी सिंध से हैं, और हम सब मिलके एक लाया अमल बनाएंगे। अब इस सूरत है ना, सबसे पहले तो मुझे 14 साल हो गए हैं, मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ महाज आराई कर रहा हूँ। लेकिन वलीमन साहब, मेरी सियासी महाज आराई है, मेरी कोई ज़ाती रंजिश या वो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मुझे बिलावल हाउस पे रेड करने के लिए सैफुर रहमान ने फ़ोन किया था। मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं ऑफिस में था, बैठा हुआ, संडे का दिन था। सैफुर रहमान ने कहा, जी प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप बिलावल हाउस की वो रेड करवाएं। वो उधर बलोच बैठा है जिसने सजाद स्टील मिल के चेयरमैन को कत्ल किया था, और ये बैठा हुआ है, जिंदा है अभी तक। और मेरे साथ वो सालिक नज़ीर था, शायद नज़ीर की तो डेथ हो गई, नज़ीर सुमरो भी बेचारा इस फानी दुनिया से चले गए। तो मैंने कहा, जी सैफुर रहमान साहब, एम आई चीफ मिनिस्टर, क्लर्क इन दिस प्रोविंस? ही सेड, सर यू आर द चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा, जो इफ़ आई एम द चीफ मिनिस्टर, बिलावल हाउस विल नॉट बी रेडेड। उसके साथ भी मैं आपको ये बताऊं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मरहूम हाकिम अली जरदारी साहब ने मेरे वालिद अब्दुल हमीद मरहूम अब्दुल हमीद खान को कहा कि आसिफ जरदारी का ख्याल रखा करें, ये अभी जेल में था उस वक्त। तो हमने, यकीन करें, हर सहूलत दी, और ये मेरा फ़र्ज़ था। ख़ानदानी रवायात भी कोई चीज़ होती है, और ख़ानदानी रवायात के मुताबिक हम एक दूसरे का एहतराम इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब्दुल्ला शाह मरहूम ने मेरे घर पे 3 दफ़ा तलाशी करवाई। मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं तो नहीं था, बाहर गया हुआ था बलूचिस्तान, लेकिन बहरहाल 3 दफ़ा तलाशी हुई। और जब मैं वज़ीर आला बना तो मुझे कहा गया कि भाई अब्दुल्ला शाह से कोई हिसाब किताब ले। मैंने कहा नहीं, ये मेरी मंशूर में नहीं है, ये मेरी ख़ानदान के उस दस्तूर में नहीं है कि मैं उसकी तलाशी। तो कुछ रवायात हैं ख़ानदानी, सियासी तरह से मुखालफत है। पहले क्या होता था, सियासी मुखालिफ सबसे पहले गमी और खुशी में पहुंचता था। अब ज़ाती दुश्मनी हो गई है एक दूसरे के साथ, बंदूकें लेके खड़े हैं। सियासत को बेहतर बनाएं, सियासत को कोई सही हेल्दी बनाएं तो सबके फ़ायदे में। अगर पार्टी के आपके कहने से यही
सवाल आकर हो रहा है कि आप पीपल्स पार्टी ने आपको अगर ऑफर की तो ये ऑप्शन खुला हुआ है। देखे ना, न उनकी ऑफर आई है न मेरी तरफ से कोई फैसला है, ये कबल उस वक्त है, हालात के मुताबिक होगा तो देखें। क्या फैसला नहीं, होगा? अब वो तो जब हालात ऐसे हों, जब ऐसा कोई ऑफर हो, जब कोई ऐसा फैसला हो, तो फिर मैं अपने बाद में फैसला, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू।